Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Millet telekanalında haberler. Stüdyoda men Abdullah Acosman çalışam. Bugün böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Bugün Kırım Hakimiyeti 2017 senegi Cumhuriyet büdjeti loyihasini algıçladılar. Faşizm kurbanlarına bağışlangan matem tedbir Ahmejit Kefe yolunun 10. kilometrinde olup geçti. Sak rayonun Tuzlu köyünde yerli mezarlıkka alıp bargan yol abadanlaştırılıp başlandı. Millet telekanalımızda yani yıl bayramına faal hazırlıklar keti. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Bugün Yedina Rossiya Fırkasının Kırım regional bölümünde Devlet Duma mebusu Irina Yarova ile video köprü olup geçti. Tedbir Rusya Anayasasının konu ile hayırlılardan başlandı. Bundan son iştirakçılar müzakereye geçtiler. Olar Rusya'da olgan fiyat siyaseti ve ticaret federal kanun akta laf yürsettiler. Мы понимаем, что сегодня торговые сети так или иначе, безусловно, вынуждены исполнять требования закона о запрете на ретробонусы, об ограничении премии с оборота и сокращению сроков оплаты. Но как мы и предполагали, что торговые сети, привыкшие к высокой маржинальности, прибыльности за счет производителя, будут изыскивать новые формы взыскания той привычной прибыли для того, чтобы не пострадал покупатель и чтобы все издержки легли на производителя. Bugün Kırım Hakimiyeti 2017 senegi Cumhuriyet büdjeti loyihasini algıçladılar. Planlaştırılgan büdjetin keleri 131,7 milyard ruble, masraflar 135 milyard yetişmezlik ise 3,1 milyard rubleni teşkil edecek. Geleceksine ayrılgan büdjet paralar hepsi içtimai meselelerinin çözülüvüne yetecek. Bu haqda Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov Kırım Nazirler Şurası'nın müşaveresinde bildirdi. Tafsiyatlar ile Alime Kaybullayeva. Bugün Cumhuriyet Nazirler Şurası'nın müşaveresinde 2017 senegi Kırım büdjeti ve maliyevi 2017-18 ve 19 seneleri boyunca Cumhuriyet'nin içtimai iktisadi inkişafı müzakere etildi. Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov 2017 senesinde ayrılgan büdjet paralar hepsi içtimai meselelerini çözülüvüne yetecek. Hem de hepsi planlaştırılgan işler yapılacak dep işandırdı. Bunun beraber o kaydetti ki büdjetinin 37% milli iktisadiyetke ayrıla. Ни одной из мер социальной поддержки, которая действовала на территории Республики Крым в 2016 году, не сокращена. То есть все меры сохранены в полном объеме. Это и федеральные, и региональные, и льготы. Вопросы, связанные с развитием, вы сами видите, что 37% практически занимает национальная экономика, это развитие дорожного хозяйства, топливно-энергетического комплекса, водного хозяйства. Денег более чем достаточно для того, чтобы решить все задачи, поставленные президентом. Будет проведено благоустройство, реконструкция набережной Алушты, мы заложили миллиард рублей. Дальше отработаем все приморские города, коллеги. Все, что мы обещали вам, и все, что обещали крымчанам в части наведения порядка в 100-метровой зоне, поверьте, будет выполнено, несмотря ни на какие сопротивления, саботажи и так далее. Это я вам гарантирую. На Айпетре такая же ситуация будет, но на Айпетре могу сказать, значит, что будет внебюджетный источник, не буду раскрывать, то есть как бы есть меценаты в данном случае, готовые вложить деньги в благоустройство, в реконструкцию, то есть никакой застройки на плато Айпетре, как обещал, не будет. Коллеги, это 100%. Kırım Maliye Naziri Irina Kivika'nın bildirgenine göre büdjetkelerinin kolemi 131,7 milyard rubleni teşkil edecek. Onlardan 75% ise federal büdjetten ayrılacak. Masraflar ise 134,8 milyard rubleni teşkil edecek. 2017 senesi Cumhuriyet büdjetinin yetişmemezliği 16 milyard rubleden ziyade eksilecek. Принципиальные отличия проекта бюджета на 2017 год состоят в том, что первое, прогнозируется существенный рост доходов бюджета на 28,1 миллиарда. Объем дохода бюджета определен в сумме 131,7 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые 33,7 миллиарда, безвозмездные поступления 98 миллиардов. Расходы бюджета планируются в объеме 134,8 миллиардов рублей, дефицит 3,1 миллиарда. Наибольший объем расходов планируется направить на национальную экономику 50,4 миллиарда, образование 31,6 миллиардов, социальная политика 22,2 миллиарда, здравоохранение 11,7 миллиардов, жилищно-коммунальное хозяйство 5,6 миллиардов, культура и кинематография 5 миллиардов 530 миллионов, реализация общегосударственных вопросов 3,3 миллиарда, обеспечение национальной безопасности 1,1 миллиард.
Қырым Жұмхуретнің иқтисади инкишаф назиры Валентин Демидов өз невбетінде қайдетті ке, 2017-2018 ve 2019 сенелері орта айлықлар арта жағы бекленілі. Ожидается, что среднемесячная номинальная заработная плата в республике в 2017 году составит 26 400 рублей, в 2018 28 900 рублей, в 2019 30 800 рублей. В прогнозируемом периоде на 2017-2019 годы ожидается постепенный рост валового регионального продукта. 2017 год плюс 5,4%, 2018 плюс 9%, 2019 плюс 8,2%, который будет обеспечен за счет реализации стратегии социально-экономического развития Республики Крым, роста базовых отраслей экономики, агропромышленный комплекс, санаторно-курортный, туристический сектор, промышленность и транспорт, развитие экспортно-ориентированных предприятий, реализация приоритетных инвестиционных проектов, строительство крупных инфраструктурных объектов, в том числе в рамках ФЦП. Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать данный проект распоряжения. Назирлер Шурасының мушавересі нәтижесінде қанун лейхі алғышланды. Жұмхуретнің 2017 сенеге бюджеті Қырым Девлет Шурасының Огдеки сессиясында қабул етілежек. Алимия Кайбулаева, Эдем Исмаилов, Миллет Ичун. Қырым Жұмхурет Девлет Шурасында Русия Федерациясының ана ясасы күніне башланған тантаналы топлашы болып кешті. Топлашуда Жұмхуреттің бірінші шақыслары іштірак еттілер. Тәфсәтті жа біздің левқамызда сейретіңіз. Русия Федерацияны ясасы халқара рей беру нәтижесінде 1993 сене декабрь 12-сінде қабыл етілген еді. Бұл девлеттің эсас қануны, о Русияның жемиет ве девлет тәртибатыны тәйінлей. Қырым Жұмхуриетінің башы Сергей Аксенов қайдетті ки, анаяса девлет мұстақиллігіні темсіліні ташы, демократияның қиметіні ве гражданларының ақ-құқықларыны қавилештіре. Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет особое значение. После воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией в третью главу Конституции, которая определяет федеративное устройство нашей страны, были внесены изменения. Поэтому для нас основной закон является символом нашей победы, нашей свободы и единства народов Крыма. Конституция предоставляет нашей республике как субъекту Российской Федерации самые широкие полномочия. Основной закон открывает огромные перспективы экономического, социального и гуманитарного развития. Қырым Жұмхуриет Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов білдірді ки, эсас қанунда құқықи темел бекітілген. Бұл темел Русияның иқтисади, сияси ве ичтимаи бүтінлігіні темен ете. Сегодня мы с вами празднуем день рождения основного закона Российской Федерации, главного правового документа, по которому мы сверяем свою жизнь, строим наши планы, которые являются залогом стабильности и правопорядка российского общества, гарантом нашей безопасности, соблюдения наших прав и свобод. День этот знаменателен для всей нашей огромной страны, для всех ее граждан. Женюби федераль живарында Русия Федерация президент темсілчісінің муавины Кирилл Степанов и Минки. Русия Федерация анаясасының эсаслары ве қайделеріні реайет етілігі Қырым Жұмхуриетінің инкишафыны темеледір. Наша сплоченность, наша решимость отстаивать интересы своей Родины – это залог того, что мы справимся со всеми политическими и экономическими вызовами, брошенными нашей стране. Дорогие крымчане, желаю вам успехов в труде, реализации новых смелых проектов и замыслов, благополучия, мира и согласия на благо нашей могучей державы. Қырымның ең яқшы иджади тақымлары байрам чықышларыны тақдим еттілер. Байрамна Родина моя, яни ватаным менім адлы ер яраштырды. Бұл ер Жұмхуриетінің үш девлет тілінде ижра етілді. Байрам мұнасибеті еле бірінші шақыслар Жұмхуриетінің чеші тұса векілеріні девлет мүкефатлар еле тақдирледілер. Несіл Қырым татар ансамблінің ребері Хатиже Сулеймановаға Қырым Жұмхуриетінде нам қазанған медениет хадимы адлы мүкефат берілді. В любом случае, к этому очень долго шла, к этой награде. Поэтому я желаю, чтобы все руководители, которые работают, достигали же таких успехов и дошли до такого же звания заслуженный работник культуры Крыма, Российской Федерации, как и я. Мүкефатлардан ғайры векілерге медаллер ве Жұмхуриет елбашчысы адындан саатлер тақдим етілді. Султан Еситакаева, Санзивадинов, Миллет Ичун. Фашизм құрбанларына бағышланған матем тедбір Ахмежит Кефе yolunun 10-cı kilometrінде олып кешті. Бұл ерде Улу Ватанг Джен девірінде 18 бинге яқын Ехуди ве Қырымчақ халқлары атып өлдірілген еді. Миллет менсіплігінден себеп қартыларын қатым балаларының жезідлері чұқырға бұрақылайды. Мевзуны мұғберіміз София Шукурова девам ете.
Митинг iştirakçilari abede yerleşken yerge çiçeklerini koydular ve 1941 senesi elak olgan insanların hatırasına çıraklar yaktılar. Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov sıcak sözleriyle bu tedbirde çıkışta bulundu. Adamlar atıp öldürülgen yerde Rov Memorial'nın kapsulası komuldu. 18 тысяч человек находится в этой братской могиле. Ну, здесь много и людей родных для тех, кто сегодня пришел, то есть как бы близкие родственники, друзья, знакомые, одноклассники. То есть место памятное для всех, и как увековечение места жертвы нацизма, я считаю, что здесь должен быть мемориальный комплекс. Инициативная группа во главе с представителями еврейской общественности в данном случае рекомендует и предлагает уже к реализации, то есть один проект. Вот к концу следующей недели мы рассмотрим с участием московских архитекторов. И я уверен, что вот такое место должно быть увековечено с тем, чтобы никогда не допустить повторения подобных зверств. Bütün Kırım Yahudi Kongresi'nin prezidenti Yan Epstein tarif etti ki memorial kompleksinin leyhası endi hazır. Значит, к настоящему времени проект этого комплекса готов, но я уже говорил, он требует доработки. Мы, думаю, в ближайшее время его сейчас отработаем, доработаем, и у нас как бы этот вопрос будет решен. Значит, он предполагает, что это будет в виде саркофага, но с учетом того, что здесь постоянные раскопки, поэтому мы приняли решение сделать в виде саркофага. Там также будут указаны все фамилии, которые у нас сегодня есть, около 3000 человек, которые уже сегодня известны. И сейчас занимаются краеведы тем, чтобы эти фамилии восстановить и по возможности их найти. Kırım Cumhuriyet Milletleri Aramını sebetler ve sürgün etilgen grajdanlarının işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Zaur Smirnov da bu yerde faşist tarafından elak olgan insanların soylarına destek ve samimi sözler bildirdi. Трудно выразить словами чувство соболезнования, все те чувства трагизма, которые испытывают сегодня близкие родственники, вообще весь народ, здесь евреи, крымчаки, здесь представители других национальностей. Расстрел здесь, вот на месте этого рва, одно из таких событий, наряду с депортацией крымских татар, армян, болгар, греков, немцев, расстрел евреев и крымчаков, конечно же, является такой же трагической, скорбной страницей в истории Крыма. И сегодня наша задача сохранить эту память, передать ее будущим поколениям, для того, чтобы никто не имел никаких возможностей поднимать тему нацизма, расизма, разделять людей по национальному, конфессиональному признаку. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası'nın reis muavini Remzi İlyasov'ның sözlerine göre bu yerde böyle matem tedbirler her yıl geçirili. İsteğimiz faşist ideologiyaga karşı mutlaka bütün milletler ko'rsatmaya kerak bo'ldi. Çünkü bütün dünyada işte o kadar adam vefat etti. Kırım'da bunların arasında ziyade işte böyle bir faciaya uğrayan insanlar Kırım Tatarlardaydı. Biz bilemiz ve anlayımız olur. Ahmedjit Kefe yolunun 10. kilometrinde yüz bergen facialı vakalar Rov Serlevalı yanı tarihi kitapta tasvirleniyor. Onun muhaliften biri tarihçi Mikhail Kizilov oldu. Собственно говоря, идея была написать труд как раз вот по истории рва и собрать в него все, что мы знаем о расстрелах на 10-м километре, о людях, народах, которые были здесь расстреляны. В процессе создания этой книги мы набирали все больше и больше людей, все больше и больше материалов и статей. Вот, и получился такой монументальный труд, около 700 страниц в общем и целом. Bu yerde elak olganlarının soy sopları ve yakınları bu yerge her yıl ölümlerinin hatırasını anmak için keleyler. В нашей семье погибло очень много родственников, а самое главное отца родителей. Когда отец вернулся с войны в 1944 году, то родители расстреляли, не нашел ни своего дома, ни родителей. Дом был разбомбили, а родители расстреляли. Так что у меня здесь и дедушка, и бабушка, и тети, и дяди. Очень много родственников лежат в этом рву. И у нас уже возникла такая традиция, из года в год ежегодно мы отмечаем этот день памяти расстрелянных крымчаков. 80% нашего народа лежат в этом рву. Matem tedbirlerden son onun iştirakçileri Holocaust Serlevalı hatırat sergini ziyaret ettiler. Anda olgan bütün vesikalar ve fotoresimler Kırım Cumhuriyet Devlet Arxivinden alıngan. Hatıra kun rekviyem akşamı ile yekunlendi. Bu tedbirde Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek de iştirak etti. Россия борется с нацизмом, с экстремизмом не словами, а делами. Да? То есть это действительно такой вот для крымчан объединяющий фактор, который позволит, напоминая о трагедии Холокоста, не допустить его
и в будущем. И поддержка органов власти как раз-таки свидетельствует о том, что сегодня может быть и миссия России не допустить распространения этой чумы 21 века, от которой страдали люди, от которой гибли целые поколения. Симфония оркестры ижрасында Алимдар Карамановның оркестры или Кемане үшін симфония яңғырады. Бу эсер аты пөлдірілген Қырымчақ вейхуделерге бағышланған еді. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Борчухрах мектебнің мудиры белгіленді. Кімнің мудир вазифесіне белгіледілер, біздің мұхбиріміз Гульнара Каримова біле. Борчақрақ қасабасында ерлешкен яны 44-ші мектептің мудиры Элеонора Акимова болды. Мектептің тантаналы ачылығы декабрь 26-сында кечежек. Элеонора ханымның ожалық тәжірибесі чоқ, 30 жылдан зиеді. 2003 сенесі Қорантасы ile Қырымға көчіп келді. Бір жылдан соң 40-ші мектепке музыка ожасы, сондыра оқып тәрбие іші бойынша мудир муавины олып çalıştı. Мұндан әвелу 20 ел Өзбекстанда музыкаль мектепте ожалық япты. Я знала, что строится школа, естественно, я живу здесь рядом, на Ахмечете. Я знала, что строится школа, и, конечно, мое желание было работать в этой школе. Не директором, не замдиректором, а хотя бы учителем. Был такой вот издан приказ о том, чтобы рекомендовать меня на должность директора. Я прошла аттестационную комиссию. Здесь совпало и то, что я являюсь носителем крымско-татарского языка, и то, что высшее образование, и то, что я работала замдиректором. Моя кандидатура устроила всех членов аттестационной комиссии. Мектеп 825 талибені сағдырajak, 33 сынып açılacағы назарда тұтыла. Дерслер рус ве қырым татар тілерінде алып барылajak. Милетлер ара мұнасебетлер ве сүргін етілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов қайдетті ки, Земаневи донатылған яны мектеп тек Ахмеджетінің дегілде бұтынлы Қырымның ғұрыры olacak. Объект долгожданный, очень много было споров, разговоров, но наконец мы подходим к тому, что в ближайшее время уже классы этого учреждения заполнят ученики, будут преподаваться уроки. И сегодня мы провели встречу с директором школы, с Элеонорой Шевкетовной, которая рассказала о том дне, который непосредственно уже будет в торжественной обстановке открывать школу. Конечно же, я уверен, будет очень много гостей, естественно, будут родители, будут ученики. Мектептің эсас вазифесі туған Қырым татар тілінің жанландыруы деп айта Элеонора ханым. Я хочу сказать, что растет поколение детей, которые не владеют своим родным крымско-татарским языком. И мы будем создавать все условия для того, чтобы было обучение на крымском татарском языке, для создания речевой сферы на крымско-татарском языке, для развития речевого функционирования крымско-татарского языка. Это мы ставим одной из главных задач, которая стоит сейчас перед крымско-татарским народом. 44-ші мектепте балаларını оқытмаға істеген ана-бабалар 2017 сенінің февраль айындан аризалар тапшырып білелер. Гульнара Каримова, Асан Зевадинов, Миллет үшін. Қырым Жұмхурет Медениет Назерінің муавины Исмет Заатов халық медениеті саасында Туркияде Халқара Академия тетқиқат мүкафатыны әлді етті. Бұл сене айны бөлем мүкафатқа Туркия, Азербайджан ве дигер мемлекетлер алимлері наил олдылар. Исмет Заатов мүкафат үшін бұтын Қырым татар халқы адындан тәшікілеріні білдірді. Сақ районының Тузлы көйінде ерлі мезарлыққа алып барған yol абаданлаштырылы башланды. Көлілер ве дин жемиетін векілері Русия Федерациясының президенті янында милиттер ара мұнасебетлері бойынша шуранын азасына. Инкишаф адлы жемиет тешкілятын рейсіні Ескендер Биляловға мұражат еткенден сон бір афта ішінде yollar тамир етілі башланды. Бұл ақта мұхбиріміз Айше Шулакова тариф ете. Тузлы көйінің мезарлығы Сақ районында ен бұйық ве бақылғанлардан бірі сайла, ләкин ona алып барған yollar мұшкүл алдалар. Яқанақлардан сон есе ерлі сәкелер неже яфнеде машинанен кечіп олалар. Ама бүгін ерлі акимиетінің тешебісі ile мезарлықның территориясында yollar құрылып башладылар. У нас была встреча с Сергеем Валерьевичем, где присутствовал Заур Смирнов, присутствовал Рензи Ильяс, и мною был поднят вопрос именно просьба о помощи, чтобы сделать эту работу. Глава республики сразу отозвался положительно, дал Зауру Смирнову
задание, чтобы проконтролировать это. И я серьезно очень благодарен главе республики. Хочу сказать спасибо Зауру Смирнову за то, что все-таки вот сегодня мы эту дорогу спустя неделю уже делаем. Сабадан мезарлықтың территориясында иш қайнай. Бірі-бірі артындан юк машиналары қатнап құружилық малземелеріні бошаталар. Олардан сон экскаватор ерні доғырта. Елның құружилығы үшін тұзлы койынды яна асфальт төшілген сон қалған қайта ишлетілген малземелер құланыла. Дин жемиетінің векилері оның құланығы үшін Русия Федерациясының президенті янында милетлер ара мунасебетлері бойынша шураның азасына Инкишаф адлы жемиет тешкилятының рейсіне Ескендер Биляловға мұражатта булындылар. Он сказал, если будем делать, значит делаем и на христианское, и на мусульманское кладбище. Здесь, чтобы никакой разницы не было. Потому что дорога и туда плохая, и сюда плохая. Но кладбище находится рядом. Ескендер Билялов айтқанна көре мезарлыққа алып барған yollarının абаданлашырывында Кой шурасының рейсі Ерлеме Буслар Весах районының Крымдорстройның башы иштирак еттілер. Мы видим то действие, которое жители села ждали очень-очень давно. А конкретно обратились мы с одной простой просьбой помочь отфрезерованным материалом и техникой для подсыпки к местам захоронения в селе Михайловки. И речь не шла не о отдельном мусульманском православном кладбище. Tuzlu koyunda 200'ge yakın Kırım Tatar ailesi yaşamakta. Onların ekseriyeti bizim urf adetlerimizge göre yaşaylar. Mezarlıkны tek dini bayramlarda değil başka günleri de ziyaret etmek mühim ve sevap sayıla. Endi cemaat Allah göstermesin cenaze çıksa Balışıkta жүрмейжек. Doğru yollarda жүріп неметерлер, қиналмаздар. Машиналар да, адамлар да. Tuzlu koyunun sakinleri onların ricasına cevap olarak seslengenlerge öz teşekkürlerini bildirdiler. После подсыпки будут, конечно, приятно ходить. Обувь не будет пачкаться. Потому что мы ходим и детей берем с собой маленьких. Будет хорошо. Все будут довольны. Большое спасибо тем, кто уделил этому внимание свое. Туда очень было тяжело доехать. Сейчас, после того, как дорогу возобновляют, теперь же получается легче. Можно ездить чаще. Beraberlikte bu yol 2 gün içinde kurulup bitecek. Gelecekte mezarlıkka ketken yollarga asfalt töşeyecekler, dep ışandırdı Eskender Bilalov. Ayşe Şulakova, Enver Ablaziz, Millet için. Ахмежите Түркияның Анталия шерінде олып кечecek Turkvision 2016 халқара ер ярышында қырыны тақдим етecek иштиракчы seçildi. Evvelden айтқанымыз кебі продюсерлер ve bestekарлардың ijadi тақымы Cumhuriyet'in istidatlı yaş yırcılarını toplap күчлі ve ayınklы ses sahibini seçmege tırıştılar. Ve bu günler zaya ketmedi. Галебе Алсейда Сейдалиева nail oldu. Finalga hazırlıklar nasıl ketkeni hakkında Fadime Setmamud bilе. Самарқанд шерінде doğan Алсейда Сейдалиеваның ижады çeşit milli medeniyetlerinin özgünlüğünü gösterir. Zemanevi muzika icracı sahasında yüksek tahsilini kız Londra şehrinde alıp şimdi Rusya'da zenatı boyunca çalışır. Alseyda'nın muzikası çeşit janrlarını birleştirir. Ular arasında R&B, jazz, blues, rap, rock, trip-hop ve diğerleri. O tek icracı değil, o yıllarının müellifidir. Kırım'da geçken Turkvision 2016 konkursunun seçim basamağında Alseyda Dilaver Osmanov'ның Feligim yırını endi pek sık kullanğan pop janrında icra etti. Güzel oğlan doğanda gel, istegim arzum tek sensin Azrail'e benzetülbe sen canımı alırsın. Alseyda Dulber ve küçülü sesinin sahibi olup tekrarlanma şekilde yırlay. Finalga hazırlıklar nasıl ketken akta böyle izahat verdi. Очень бурно сейчас готовимся к конкурсу. В первую очередь, наверное, это работа с дизайнерами. Шьются костюмы, прорабатываем, какой будет орнамент, какой будет цвет. Хотим сделать какую-то интересную интригу, чтобы на сцене, потому что песня, она достаточно будет начинаться медленно, а потом переходить очень такой данс, аранжировка. Второе, до сих пор работаем над аранжировкой, прописываем какие-то интересные инструменты, потому что хотим, чтобы слушателям было очень приятно слушать эту песню, эту композицию. Ерде omur boyu muzika ile uğraşan ve hiçbir vakit bu yönelişten ayrılmağa istemey. 2017 senenin
март айында Кырымлы Гран-при сайыбы бызым ярым адамызны Турквижн 2016 халқара ер ярышының финалында тақдим етежек. Милет телеканалы да мескүр конкурсны жанлы яйында көстережек. Амма bundan evvel яңы 2017 сенесі арфесінде Кырымда буюк концерт олып кечежек. Виалсейді бу байрамға давет етілді. В Крымско-татарском театре 24 декабря состоится новогодний концерт, где я тоже буду принимать участие, за что огромное спасибо, что меня пригласили. И я буду презентовать новую песню. Пока тоже не буду говорить, как она называется, потому что еще идет работа, подготовка. Однозначно она будет на крымско-татарском языке, чему я очень рада. И надеюсь, всем понравится. Бу ел баш байрам арфесінде олып кечежек концерт Милет телеканалында байрам күнлері көстерілежек. Фадиме Сейтмамут, Дмитрий Низовой, Асан Зивадинов, Милет үшін. Милlet телеканалымызда яны ел байрамына фаал азырлықлар кете. Елбаш байрамар арфесінде елбашчылар тарафындан тылсымлы қыш серлевалы яны лейха яратылды. Телеканал Қырымның бір көшесінден ең яқшы бала ойын тақымларына топлады. Яны лейханың сырларыны мұғбиріміз Султани Меджид ажыжақ. Елбаш байрамлар арфесінде Милет телеканалымыз Кырымның бір көшесінден келген белі бала жеди коллективлеріні топлады. Яш артистлер мұнда тылсымлы шадлы лейхада иштирак етмек үшін келділер. Бұл телеканалымыз еле тешкил етілген бірінші более мехязлы бала лейхасыдыр. Милет телеканалының генераль мудир муавини Сусанна Халилованың сөзлеріне көре, балар бұл келечек медени неселіміздің веккелерідір. Олардың истидатларына айры дихат айырмақ керек. Балалар bizim келечегimiz. Bunu bizler unutmamak gerekmiz. Onlar ecdatlarımızın başkalаған işlerini devam edeler. Kırımda yaşap. Onlar bizim geleceğimiz, Kırım'ın geleceği, halkımızın geleceği. Millet teлеканалы ise bu yönelişte öz işini devam eden. Тылсымлы шадлы лейханын алып барачысы Мурат Бекиров сержилер бала концертінден не беклемек кереклігі ақында икәе етті. Оның сөзлеріне көре концерт программасы бір кімсені первасыз қалдырмас. Бүгін біз сізлер үшін мұйым ве мираклы концерт hazırladık. Онда 21 номер olacak. Çeşit türlü ансамбль, oyuncular ve yırcılar iştirak edecek. Eminim ki sizler onu beğenirsiniz. Алем адлы Кырым татар халық бала тақымы ос мирақлы ве парлақ чықышларыны нумайыш етті. Назире Эмир айтқанына көре, яны ел балалы хатарлармен бағлы. Оның үшін бала коллективлерінің чықышлары тесадуфен дегіл. Новый год всегда ассоциируется с детством, всегда ассоциируется со сказкой, с мечтами. И я хочу, чтобы независимо от возраста каждый мечтал, желал. И прекрасного всем, это главное, настроение, деткам нашим, здоровья, хороших перспектив в жизни, чтобы они занимались любимым делом и получали от этого огромное удовольствие. Родителям крепкого здоровья, терпения. И пусть сбываются все наши мечты, пусть сбывается сказка. Концертның іштиракчылары бұйық істекнен өз телеклері иле пайлыштылар. Олар Кырым сәкенлеріні келе ятқан яны ел иле хайырладылар. Мен яны елға бір шестемеймін, ама анам бабам янымда олсын ве сауықлар олсын. Мен істейм дүнияда ве ватанымызда тыншылық олсын. Телеканалының генераль мудир муавини Сусанна Халилованың айтқанына көре, генч артистлерінің чықышларыны Милет телеканалының эфирінде байрам күнлері көрмек мүмкін. Бұндан да ғайры яны елда телеканал ол күнде ос ішіні Маматеке адлы студиясы башлайжақ. Султани Меджид, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Бұл нұқтада яйынымыз сонна етті. Evlerinizге әрдайым әйі хаберлер келсін. Эфирде көрішмек үзіре. Сауықнен қалыңыз.